Sir, good morning, Yes, sir. sir. Okay, pa. So before going into the presentation, I just want you to give a brief recap on the basic embryology. So as you all know that the heart is the first organ that starts to beat. So by 4 weeks of gestation, the heart is about to beat. You can able to see, and it is the organ that is first develops, and it is the organ that is about to first function in an embryo. So this heart usually forms with two endothelial tubes. So we have two tubes. This is the initial part of the heart. So where these two tubes will be there, this will be futurely destined to form the heart. These two tubes unite together, and thereby it is been forming a single fused tube. Okay, so 1 minute. Okay, so it will be having two fused tubes, and the tube has two entry point and two exit point. This is the entry point and this is the exit point. So you have two inlets and you have two outlets, and this tube will be again further subdivided into numerous sacs or saculations. There will be numerous bulges that has been occurring, and it will be divided into the lowermost part, that is what we call it as sinus venosus, and this sinus venosus receives two horns. We have a right horn sinus venosus and a left horn of sinus venosus. And after this sinus venosus, you will be having your primitive atrium, and this will be followed by your primitive ventricle. This will be followed by your truncus arteriosus. So these are the initial events. So once in the fused heart tube form aanadukaprom, you have sinus venosus at the lowermost end. It has two horns, right horn and left horn, and you have a primitive atrium, and you have a primitive ventricle, and you have this truncus arteriosus. This truncus arteriosus is again divided into three parts. The proximal part you call it as bulbus cordis, and the middle part you call it as conus, and the distal part you call it as truncus arteriosus proper. Okay, so that will form the future aorta and pulmonary artery, all the other things. So basically from this, so from the cephalo, this is the head end and this is the tail end. So from the head end to the tail end, the heart இப்போ என்னென்ன சாக்ஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவுட்லெட்ல ஃபர்ஸ்ட் மேலே வந்து you have your truncus arteriosus, which will further subdivide into aorta and pulmonary artery, and அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா conus, which will gives rise to both the ventricles, and below this you have bulbus cordis destined to form the future right ventricle. The adult right ventricle is formed by bulbus cordis, and below that you will be having the primitive ventricle, which forms the left ventricle. The atrium, the primitive atrium, what we are having in the embryological heart, is destined to form two spongy structures of both the atrium. You call it as auricles. So they form the atrial appendages or the auricles. Then the sinus venosus, majority of the sinus venosus gets absorbed and it will be forming the right atrium. Remember, the atrium is one part which is usually formed by the absorption of draining area. So அப்படிதான் வந்து நம்ம ஏட்ரியமே ஃபார்ம் ஆகுது. மேஜர் பார்ட் நம்ம பாடியில ஃபார்ம் ஆகுறதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ventricles தான். So இதுல இருந்து, so these two parts, okay, so these two parts, that is the bulbus cordis ventricle, or the two parts that is destined to form your future ventricles. Remember, the right ventricle and left ventricle are named so because of the morphology, not on the side. Okay, you have to identify the morphology, not by mere presence of the occupancy of the sides. So right ventricle usually has serrations, and it has three papillary muscles. Okay, so because it has tricuspid barrel, so adukku mottham moonu papillary muscle irukum, and right ventricle is somewhat involved and it has more serrations. Whereas when compared to your left ventricle, the left ventricle is somewhat thick and it has only two papillary muscles. And this is the way by which to differentiate the right ventricle and the left ventricle. Okay, so அப்புறம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். So இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. So from the tail end to the head end, the heart has been formed with numerous sacs. Lowermost part is sinus venosus, which will form the future right atrium, and the middle, and then the next part is the atrium, primitive atrium, which will form the atrial appendages of both atrium, and அதுக்கு மேல you have primitive which forms the which is destined to form the left ventricle,
and you will be having your bulbous cordis, and this bulbous cordis will be just the conus of the outflow tracts of the ventricles, and truncus arteriosus, which is the one which forms your after this, what happens? The heart goes for a disproportionate increase in the size. What happens is this part of the heart will grow faster, okay, when compared to this part. So, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு disproportionate growth இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த டியூப் என்ன ஆகும்? இது வளருது, இது வளர மாட்டேங்குது. So, this tube will automatically goes for a looping. Okay, this tube will automatically goes for a looping, and this is called as cardiac loop. The first thing. Okay, after your circulations எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்டோட எம்பிரியாலஜில நம்ம அடுத்து முக்கியமா பார்க்க போறது looping. Why this looping is important? Because the looping is the one that will ensures the ventricles occupies the side. That is, the correct ventricle occupies its correct side. So this is how your ventricular occupancy will occur. So இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஸோ அப்போ இப்படி வர்றதுனால என்ன ஆகுது? திஸ் பல்பஸ் கார்டிஸ் பார்ட் இந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் நல்லா வளருது. இந்த வென்ட்ரிகுலர் primitive ventricle பார்ட் இதெல்லாம் இப்படி வளருது. ஸோ இப்போ உங்க ஹார்ட் எப்படி இருக்கு? You have your sinus venosus here, you have your atrium here, you have your ventricle here, bulbus cordis, then your truncus arteriosus. So what happens is it will be like this. Okay, so initially it will be like this. So what happens is this இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்ல தனித்தனியா பிரிஞ்சு இருக்கும்போது this ventricle and bulbus cordis has to unite together. ஏன் ஏற்கனவே சார் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் தனியா இருக்கு, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் தனியா இருக்கு, அப்படியே இருந்துட்டு போனதுன்னு அப்புறம் எதுக்கு ரைட் வென்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலும் சேரணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, see you can see that the left ventricle predominantly occupies the inlet part and the right ventricle predominantly occupies the outlet part. So இப்போ embryological heartல இருக்கும்போது எப்படி தெரியுதுன்னா, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் blood ரிசீவ் பண்ணி ரைட் வென்ட்ரிக்கல் கொடுக்குது, ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அதை வந்து வெளியே தள்ளுது. So this is how it has been there, but this is not the case in case of adult. So adultல both the ventricle has to receive the blood and both the ventricle has to send the blood. So அப்போ ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிள்க்குமே இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் தேவை. இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இன்லெட் இருக்கு, ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அவுட்லெட் இருக்கு. இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும் காமனா வந்து ஒரே இதுவா ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுது. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும் ஃபர்ஸ்ட் யுனைட் ஆயிட்டது, it will segregate the inlets and the outlets to their own base. Okay, so after this what happens is this groove is called bulboventricular groove. That is the groove that has been present between the bulbus cordis and the ventricle after this looping. Then after this what happens is, I am telling you this is so important, not only for this VSD, even for the TOF also it is important. So for understanding purpose we can just use it like a jug. Okay, so அந்த மாதிரி நம்ம வெச்சுக்கலாம். Okay, so you have this outlet. I am not telling about inlet பத்தி நான் இப்ப பெருசா கவலைப்படல. So அதனால வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு அவுட்லெட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். So you have your bulbus cordis here and you have your primitive ventricles here. Both unite together to form a common chamber. Okay, and obviously okay, you can see that இந்த விதத்துல ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்கு. So that will be the your inlet ன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த inlet வந்து அப்புறம் ரெண்டுமே செக்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ அவுட்லெட் எடுத்து பார்க்குறோம். இப்போ மேல வந்து அவுட்லெட் பார்ட் ஆஃப் போத் வென்ட்ரிகல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு மேல ட்ரங்கஸ் ஆர்டீரியோசஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் செப்டம்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் அரைசிங். One septum that has been arising from the floor of this common ventricular chamber. Okay, so this is called as primitive interventricular septum, which is predominantly muscular in nature, that goes towards the endocardial cushion. Endocardial cushion is the part of the embryological heart where everything will unite. Okay, endocardial cushion இல்லாம ஹார்ட்டோட எம்பிரியாலஜியே கிடையாது. இது வந்து நம்ம எதனா சின்னதா சொன்னாலுமே கூட endocardial cushion is the one that will gives you that is the fibrous part of the heart. All the fibrous tissues of the heart has been originated from the endocardial cushion. So your valves and your supporting structures of the heart, where the cardiac muscles are supposed to be attached, everything comes from this endocardial cushion. So endocardial cushion forms the base. In general, நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ட் வந்து நம்ம கன்வென்ஷனலா வரைகிற மாதிரி இப்படி வரைஞ்சோம்னா, the endocardial cushion lies at the center. Your intra-atrial septum comes and joins with the endocardial cushion. Your interventricular septum comes and joins towards the endocardial cushion. All the valves also attached to the endocardial cushion. Both the inlet valves, outlet valves, everything is attached to the endocardial cushion. This is the reason why endocardial cushion defects are having a wide variety of spectrum of disorders.
ஸோ ஒரு எண்டோகார்டியல் குஷன் நீங்க சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நின்று போறது கிடையாது. It can present with a valvular abnormality along with the septal defect. It can present with multiple septal abnormalities. It can present with an isolated valvular abnormality. So, endocardial cushion problem defect எடுத்துட்டாலே அதுவே ஒரு wide spectrum of disorder தான். So, majority of the endocardial cushion defects are cyanotic in nature, but sometimes it could be acyanotic too. For example, வெறும் ஒரு cleft mitral valve மட்டும் வருது அப்படின்னா அது acyanotic congenitalitis தாவே நின்றுடும். பட் செப்டல் டிஃபெக்ட் எல்லாம் கூட சேர்ந்து வருது, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ப்ரெஷர் அப்நார்மாலிட்டி எல்லாம் வருது அப்படின்னா you will be having. Okay, now we will be moving on to the ventricle. Now what happens from the floor of the common ventricular chamber, you will be having a septum that is been arising and it grows towards the endocardial cushion. Suppose endocardial cushion இங்க எப்படி வருது. Now at the same time what happens from the roof, okay, from the truncus arteriosus. From the truncus arteriosus, one septum that has been also descending down. Okay, this septum is called as a spiral septum because of the spiral nature of the septum. The septum is spiral in nature. That's why மேல பார்க்கும்போது அதோட ஓரியன்டேஷன் வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியரா இருக்கிறது அப்படியே கீழே வரும்போது மாறி போயிடும். ஸோ அதை பத்தி நம்ம திருப்பி பேசுவோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் ஸ்பைரல் செப்டம் ஆல்சோ என்டர்ஸ் இன்டு த கோனஸ் and divides the outflow tracts and the upper parts, majority outflow tracts, divides the outflow tracts of the ventricle into right ventricular outflow tract and left ventricular outflow tract. This also comes and unites to the endocardial cushion. Okay, இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி போடாம இன்கேஸ் இப்போ நான் சைட்ல பாக்குறேன், see there are multiple ways by which you can see this ventricular septum. ஸோ நம்மளோட ஈஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ஒரு சில ப்ரெசன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, சைட்ல இருந்து பாக்குறோம். So, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா from this floor, okay, from this floor you will be having one ventricle, one septum that has been arising. Okay, so இது வருது. So this is what is called as your primitive interventricular septum. In the same way, okay, in the same way, what happens from the roof also, there is one one septum that is descending down. Okay, that forms the outlet part. So these two septums will unite together, okay, and thereby எம்பர்வேஜ் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா there will be always a residue இருக்கும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒன்று பிரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ரெசிடியூ இருக்கும். ஒரு சிலது ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல மீட் ஆச்சு, அந்த இடத்துல ஒரு ரெசிடியூ இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று மீட் ஆகும்போது it will form a ridge, also called as crista. This is called as crista supraventricularis, and this will subdivide the ventricular septum into an outlet tract that predominantly separates the outlet tracts of the ventricles. And the remaining part of the ventricle, both your inlet and central parts, all these will be separated by your interventricular septum. But இதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன இடம் ஒன்று இருக்கு, this part. Okay, this part is neither filled by your primitive interventricular septum nor by your bulbar septum, which is a part of your spiral septum. So this small part is always closed. எப்பவுமே ஹார்ட்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எங்கேயாவது வந்துச்சுன்னா உடனே அங்க இருக்கிற எண்டோகார்டியல் குஷன் தான் போய் பேட்சப் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அதே போல இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்க இருக்கிற இந்த எண்டோகார்டியல் குஷனே இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் மறைக்கும். ஸோ திஸ் ஏரியா இஸ் ஃபில்ட் பை எண்டோகார்டியல் குஷன். All your primitive interventricular septum and your bulbous body, that is spiral septum, all these are muscular in nature. Whereas this septal part which has been formed by your endocardial cushion is predominantly fibrous in nature, so it appears like a membrane. So this membranous part is derived from your endocardial cushions, and the remaining parts has been derived from your muscular thing. So based on this also you can classify your VSTs. You can classify your VSTs based on the site, based on the size, based on the position, based on the amount of flow that is receiving, and based on whether it is restricting the flow or not. So there are multiple ways by which you can divide this. So இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஓரளவுக்கு இது வந்து நம்ம லேட்டரல் இருந்து பாக்குறோம். ஸோ ஒரு வென்ட்ரிக்கிள மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுனால நமக்கு ரெண்டு செப்டமும் மேலே கீழே எப்படி மெர்ஜ் ஆகுது, மெம்பரனைஸ் பார்ட் எப்படி வருதுங்கிறது இதுல தெரியும். நமக்கு மேல பார்த்த இந்த சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இங்க இப்படி பார்த்திருக்கோம். இப்படிதான் வந்து நம்ம ஒரு கட் செக்ஷன்ல இன்லெட், வென்ட்ரிக்கிள், அவுட்லெட் இதெல்லாம் எப்படி வந்து யூனிட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இதுல நம்ம மெம்பரனைஸ் பார்ட்டை காட்டினேன். இப்போ supposedly this part, that is this bulbar part that has been descending down, இது நேரா எங்க வந்து சேரணும், எண்டோகார்டியல் குஷன்ல வந்து சேரணும். அப்படி சேராம when it has been deviated to the cephalad part, ஒரு ஆன்டீரியராவோ இல்ல cephaladaவோ ஒரு டீவியேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா this
will result in narrowing of your right ventricular outflow tract. Okay, so this results in the narrowing of the right ventricular outflow tract, and this is the most important abnormality that leads to the formation of a tetralogy that is called as tetralogy of Fallot. So the only thing that causes this is anterior and cephalad deviation of the trabecula septa marginalis, also called as your bulbar septum, or you can even tell it as a spiral septum. So this deviates, thereby right ventricular right ventricular left ventricular outflow tracts பிரிக்கும் போது anterior deviate ஆயிருந்தனால உங்களோட right ventricular outflow tracts இப்போ compromise ஆயிருக்கு. So remember, it is the outflow tracts, it is not the pulmonary. Pulmonary valve இதுக்கும் மேல இருக்கு, pulmonary valve இங்க இருக்கு, அதுக்கும் கீழே தான் வந்து obstruction. In tetralogy of Fallot, it is not pulmonic stenosis, it is subpulmonic stenosis. So this right ventricular outflow tract is narrowed down. So இப்போ இதான் பிரச்சனை. This is the first thing that has been occurring. Because of this narrowing of your this right ventricular outflow tract obstruction, or because of this deviation, what happens? This trabecular septa marginalis is not uniting with the ventricle. Okay, so it is not uniting with the primitive interventricular septum at the endocaudal position. So what happens is this will create a large defect. Okay, this will create a large defect in the. So this will create a large defect here, and this is called as VSD, and this VSD is large, non-restrictive, infracrystal type of VSD. Okay, then what happens is, since these two doesn't meet, so this is always lies below the outlet, so it is called as sir outlet part தானே சார் ஒழுங்கா வந்து சேரல, அவுட்லெட் ட்ராக்ட் தானே வந்து சேரல, அப்ப அது அந்த டிஃபெக்ட் வந்து கிறிஸ்டாக்கு மேல தானே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் ஆனா இங்க பிரச்சனை என்னன்னா, இது வந்து சேர்ந்தாதான் கிறிஸ்டா, இப்போ இது வந்து சேரவே இல்லை, அப்ப கிறிஸ்டாவே ஃபார்ம் ஆகல. அப்போ எங்க இந்த பல்பார் செப்டம் மேல தொங்கின்னு இருக்கோ அதுதான் நம்ம கிறிஸ்டான்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப அதுக்கு கீழே தான் வந்து எப்படினாலும் இந்த செப்டல் டிஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இன்ஃப்ராகிறிஸ்டல் இன் நேச்சர். ஸோ நம்ம இப்போ சொன்ன tetralogy of Fallot, first component is right ventricular outflow tract obstruction, the second component is large non-restrictive VSD, and you can able to see that this is the aorta, and this aorta appears to override the septum, thereby it opens both to the ventricle, right ventricle, left ventricle, ரெண்டுத்துக்கும் override பண்ணுது. So this is called as overriding of aorta. This is the third thing that we see. The fourth thing is this right ventricle is under pressure. This right ventricle is under pressure. Whenever it is going to pump to the pulmonary artery, it has to pump against the stenosis, thereby it is in pressure load. At the same time, if it bypasses to this aorta, which is also having a higher pressure than compared to the pulmonary artery, again right ventricle is in the pressure load. All these things will cause us right ventricular hypertrophy. So these are the four things that you can see in the tetralogy of Fallot. So tetralogy of Fallot main problem and main defect வந்து இதுதான். Okay, so this is some basic in embryology. I am only touched the ventricular septum மட்டும்தான். ஏன்னா திருப்பி உங்களுக்கு அதுல தான் நிறைய இருக்கும். ஏட்டல் செப்டம் பீடியை பத்தி நான் பெருசா கவலைப்படல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்கினாலே போதும். திஸ் ஹேஸ் டூ இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஒன்னு வென்ட்ரிகுலர் செப்டம், ஒன்னு இன்னொன்னு வந்து டிஓஎஸ். இது ரெண்டுத்துக்குமே இதோட மார்பாலஜி முக்கியம். ஓகே, now we are moving on to this the other thing. So இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம வென்ட்ரிக்கிளோட செப்டல் டிஃபெக்ட வந்து we can divide it into many things. Okay, so you will be having your based on the size, shape, number, so எல்லாத்தையும் வரலாம். ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து based on the size. Okay, so based on the size you can categorize them into small, medium and large, or you can call it as moderate. Small, moderate, large. Small VSDs are VSDs that has a diameter of about 0.5 centimeters, and when it is 0.5 to 1 centimeter you call it as moderate VSD, and if it is more than 1 you call it as large VSD. So இது வந்து size வச்சு. Based on the number also you can quantify. It could be a single, it could be multiple, and based on the site. Okay, so நம்ம ஏற்கனவே இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, மொத்தம் 3 சைட் சொன்னோம். Ventricular septum form ஆகிறதுக்கு you can broadly classify the ventricular septum into a membranous part and a muscular part. If this lies in the membranous part, you call it as membranous VSD. membranous part இல்லாம மற்ற எந்த பார்ட்ல இருந்தாலும் அது muscular VSD சொல்றோம். So muscular VSD or muscular septum arises from your
primitive interventricular septum and your bulbar septum. Bulbar septum subdivides only your outflow tracts, so bulbar tract is also called as outflow tracts. All outlet VSDs are this bulbar septum vara VSDs, and these VSDs bulbar septum interventricular septum, primitive interventricular septum சேர்ற இடம் தான் கிறிஸ்டான். So கிறிஸ்டாக்கு மேல பல்பார் septum இருக்கு, கிறிஸ்டாக்கு கீழே other parts of interventricular septum இருக்கு. So your outlet VSDs are also called as supracrystal VSDs based on the crystal level. But எல்லா VSDs மே infracrystal VSDs தான். So based on the site itself, you can categorize them into supracrystal and infracrystal VSD, and the other way you can classify this the outlet VSDs, and கீழே இருக்கிறது மஸ்குலர்ல இருக்கிற இன்னொரு பார்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்லெட் VSDs and central VSDs. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க அப்படியே படிச்சுக்கலாம். ஸோ இது பெருசா வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒன்னே நம்ம இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் யுவர் VSDs, பர்டிகுலர்லி மெம்பரனஸ் பார்ட் இன்வால்வ் ஆகும்போது the adjacent part of the muscle is also involved. So it is not the membranous VSD that is so common, it is perimembranous VSD that is so common. To tell that the surrounding muscular part is also. So perimembranous VSD is the most common type of VSD what we see in the clinical setting. Okay. So the other thing, next thing what is you can use is based on this survivability. Survivability அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see sometimes the presence of this VSD necessitates the survival. So in case of லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா your heart functions as a சீரிஸ் கம்யூனிகேஷன், சாரி பேரலா கூட சில நேரத்தில் நடக்கும். இப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருந்துட்டே இருக்கிறதுனால ஃப்ளோ வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒழுங்கா போகாது, ஒரு கண்டினியூவன்சி இருக்காது. தென் கம்பேர்ட் டு அடல்ட் ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீரிஸ் சர்க்குலேஷன் இருக்கும், ஒரு கண்டினியூவன்சி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஏட்ரியம் பிளட் ரிசீவ் பண்ணுது, ரைட் ஏட்ரியம் வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு பிளட் போகுது, ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் வந்து பல்மரி ஆர்டரிக்கு பிளட் போகுது, பல்மரி ஆர்டர் வந்து பல்மரி கேபிலரிக்கு பிளட் போய் பல்மரி வெயின் வழியா திருப்பி பிளட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் போகுது, அங்கிருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போகுது, அங்கிருந்து அயோட்டாக்கு போகுது, அங்கிருந்து பாடிஸ்க்கு போகுது, பாடியில இருந்து திருப்பி சிஸ்டமிக் வெயின்ஸ் வழியா ரைட் ஏட்ரியம் போகுது. ஸோ திஸ் சீரிஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தடைப்பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா what happens, the flow will completely obstruct. For example, இப்போ நான் வந்து ஒரு பல்மரி ஆர்டரிஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பல்மரி ஆர்டரிஸ் இந்த கேஸ்க்கு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ரைட் ஏட்டர் வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வர பிளட் பல்மரி ஆர்டரிக்கு போகவே மாட்டேங்குது. ஸோ in order to ensure the flow, I must need some defect. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு VSD இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த VSD என்ன பண்ணணும்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் வந்து பல்மரி ஆர்டரிக்கு பிளட் எடுத்துட்டு போகாம ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு எல்லா பிளட்டையும் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் வந்து அயோட்டா வழியா, அயோட்டா வந்து PDA வழியா பல்மரி ஆர்டரிக்கு பிளட் போகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஹஸ் பீன் தேர். இப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த VSD இல்லை அப்படின்னா இந்த குழந்தை படிக்கவே படிக்காது. ஸோ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் VSD, those are necessary for survival because of some other problem. These are called as obligatory VSD. The other part is simple VSD. Simple VSD சாதாரணமா இருக்கு. Obligatory VSDs are necessary for survival. The second thing that we should remember is restrictive nature of your VSD. Supposedly, if this VSD is of small size, what happens? நீங்க என்னதான் வந்து புஷ் பண்ணாலும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து ரைட் ஹேண்டுக்கு பிளட் வந்து அந்த இது எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் போகும், அந்த சைஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் வந்து போக முடியும். இப்போ இட் இஸ் வெரி ஸ்மால், ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வந்து ஒரு கேட் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த கேட்டை சின்னதா திறந்து விட்டோம்னா எத்தனை பேர் வெளியே போக முடியும், பெருசா திறந்து விட்டா எவ்வளவு பேர் வெளியே போக முடியும். ஸோ நவ் the size of the gate determines, the size of the door determines how many people will go out. இப்போ நான் வந்து சைஸ் ரொம்ப சின்னது பண்ணிட்டு ஒருத்தரா தான் போக முடியும் அப்படின்னா now this determines whether how much people will go out of the hall. So these types of VSDs are called as restrictive VSDs because here the defect itself will decide the amount of blood flow. Whereas in case of இப்போ நான் அது இல்லாம பெரிய டோரை திறந்து வைக்கிறேன் எல்லாம் கும்பல வெளியே வராங்கன்னா we are not restricting the flow of the people. In the same way, when the VSDs are large enough, then we are not restricting the amount of people that has been going or the blood that has been going. So now this VSD becomes non-restrictive in nature. So அப்ப non-restrictive VSD இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை எதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவோம்? இப்போ non-restrictive VSDனா the defect is not restricting the flow, but there must be some restriction இருக்கணும். எல்லா பிளட்டும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போயினே இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அயோட்டாக்கு பிளட் எங்க போகும்? So அப்போ there must be some restriction.
அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எந்த லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா pulmonary vascularity. The pulmonary artery pressure is the one that now restricts the amount of flow in non-restrictive VSD. When the pulmonary pressure becomes high, then the shunt across the large VSD decreases. Okay, so this thing, based on this, you can classify the VSD into restrictive and non-restrictive VSD. Okay, so the last one. So I will tell you how to read this heart CVS order. So basically வந்து என் பசங்க எல்லாருமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். யூஸ்வலா அந்த ஓபிக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பாயிண்டட் டயக்ராம் இருக்கு. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் ரீடிங் வேர்ட்ஸ் ஓட. யூ கன்சிடர் தி ஹார்ட் அஸ் அ ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட். இப்படிதான் நம்ம போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட்டா நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட்ல யூ ஹேவ் left, outlet. Okay, so right atrium, and this is your right ventricle. This is your left atrium, and this is your left ventricle. And here you will be having this. In order to identify this as a pulmonary artery, you will always use the bifurcation. And with the aorta, it is not bifurcated. This is usually now the follow. Now, presence of a single arrow in each chamber tells you that it is handling single amount of blood. Okay. Now more than one arrow, it handles more than the required amount of blood. So இப்போ இதுல வந்து இந்த chambers எல்லாமே எப்படி இருக்கு? இப்போ இந்த chamberல there are two types of hypertrophy you will see. So what are the two types of hypertrophy? You have concentric hypertrophy and eccentric hypertrophy. Concentric hypertrophy is the one that has been coming because of your pressure load. Pressure ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால that means mostly obstruction தானே. So obstruction ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால I need to generate more pressure to overcome the obstruction. இப்போ நான் ஒரு ப்ரெஷர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? I need more muscle power, then only I will be able to generate more pressure. So அப்போ என்ன நல்லா பம்ப் பண்ணி வெளியே தள்ளப்போகுது. So அப்போ you have concentric hypertrophy. So this concentric hypertrophy is usually depicted as ஒரு சின்னதா ஒரு வாரம் டிஷ்யூ நம்ம சேம்பர்லயே போட்டுக்கலாம். Concentric hypertrophy leads to chamber loss. The wall will get thicker, but the chamber size is lost. அதனால தான் நம்ம concentric hypertrophy எப்படி போடுறோம். Whereas in case of eccentric hypertrophy, where there is a volume overload, பிரச்சனை என்ன, எங்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் வந்து அதை அகாமடேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதானே. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் அகாமடேட் பண்ணணுன்றதுனால நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், என்னோட சேம்பர் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் இன் போத் ஆஃப் திங்ஸ் த மசில் மாஸ் இன்க்ரீசஸ், but in concentric hypertrophy, muscle mass disproportionately increases to chamber size, whereas in case of eccentric hypertrophy, the chamber size increases disproportionate to the muscle mass. Okay, so அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சேம்பர் சைஸ் மட்டும் பெருசாயிட்டா வால் சின்ன ஆயிடுமே, அப்புறம் எப்படி இப்போ ஹைப்பர்ட்ரோஃபி சொல்றீங்கன்னு கிடையாது. See, and there also the muscle mass is increases, but the chamber size is given a top priority when compared to the muscle mass. So here it is represented by an extra dotted line outside the rectum. So this is how you will be there. So now, because of the presence of VSD, what happens? Some amount of blood that has been going to the right ventricle. Now, this blood has been pumped into the pulmonary artery. Okay, so pulmonary artery now handles two arrows, and this has been going to the lung, and you will be having two arrows in the pulmonary vein, and this will be reflected here in the left atrium. So the left atrium also enlarges, and this is reflected into the left ventricle, that is also enlarges, and some part of this will be going into the right side, and some will be going into the aorta. So இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த சேம்பர்லாம் வால்யூம் லோடு இருக்கு? your right atrium, sorry, left atrium, your left ventricle, and your pulmonary artery. So இதெல்லாம் வால்யூம் லோடு வச்சிருக்கு. நான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பார்த்து நீங்க சொல்லணும் என்னன்னா, சார் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் தானே சார் எக்ஸ்ட்ரா பிளட் ரிசீவ் பண்ணுது, அப்ப ரைட் வென்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா லோடு வந்து வால்யூம் லோடு வந்து ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும்ல. ஸோ அப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் மட்டும் இப்போ என்லார்ஜ் ஆயிருக்குன்னு போட்டிருக்கீங்க, ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படி என்லார்ஜ் ஆகல. ஏன் அப்படின்னா, see, during contraction what happens, both the ventricle contracts. What are the blood that has been coming from the left ventricle? It is not received by the right ventricle. It is only received by your pulmonary artery. Directly it has been pumped to the pulmonary artery. So this pulmonary artery now handles more blood. What happens because of this? At one particular point of time, the pulmonary artery pressure increases, and this increased pulmonary artery pressure imposes load to the right ventricle, and the right ventricle goes to your pressure hypertrophy.
இதை வச்சு நீங்க வந்து எந்தெந்த சேம்பர் இன்வால்வ் நம்ம வந்து ஆன்சர் சொல்லிடுறோம். So this is how you will read the hemodynamics. Okay. Then the final thing that I just want to tell is your pulmonary pressure. So like as we all know that we know Ohm's law. So Ohm's law is almost நம்ம ஏன் Ohm's law சொல்றோம்னா அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்ன்றதால சொல்றோம். So hemodynamics நீங்க அதுலயும் அப்ளை பண்ணலாம். For example, what is this Ohm's law? The Ohm's law tells V is equal to R. V is the potential difference, I is the current flow, and R is the resistance. The potential difference here is the pressure difference, and the current flow here it is the blood flow, and the resistance offered there is here it is the vascular resistance. The pressure inside any vasculature is depends on the flow and also the resistance. Whenever flow increases with fixed resistance, the pressure increases. Whenever the resistance increases with fixed flow, again the pressure increases. So pressure can be increased because of increased flow or increased resistance. This increased flow நால வரக்கூடிய pressure hyperkinetic அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So in case of pulmonary hypertension that is been occur because of increased pulmonary blood flow, you call them as hyperkinetic pulmonary hypertension. If it is due to increased resistance, you call this as obstructive pulmonary hypertension or resistance mediated pulmonary hypertension. Here it is flow mediated pulmonary hypertension or hyperkinetic. Here it is resistance mediated pulmonary hypertension or obstructive pulmonary hypertension. So இப்போ இந்த ரெண்டு டைப்பை நம்ம வச்சுக்கோம். ஏன் சார் இப்போ இந்த ரெண்டு டைப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்டு லவுடாக தான் இருக்கும். டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக லவுடாக தான் இருக்கும். whenever you have a loud feet, pulmonary pressure ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃபீட்டு லவுடாக தான் இருக்கும். Because the feet will close at a faster rate, so definitely it will give a more third sound. Thereby it will give you a loud feet. Now இது ரெண்டுத்தினாலேயும் நமக்கு லவுட் ஃபீட் தான் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்? why the reason behind this? Flow mediated pulmonary hypertension are operable, whereas resistance mediated pulmonary hypertension are inoperable in nature. The simple வேலை தான். இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு, ஸோ அதான் பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வருது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தி பல்மரி ஆர்டரி ஹேண்டில்ஸ் மோர் பிளட் கோஸ் ஃபார் வேர் அண்ட் டேர் ஆல் திஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு அக்கரிங். ஸோ ஒரு வாஸ்குலேச்சர் வந்து தன்னை எப்படி ஹீல் பண்ணிக்கோ நம்ம பெத்தாலஜிலே படிச்சிருக்கோம். ஒரு அத்தரோஸ்க்ளரோசிஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு வாஸ்குலேச்சர் எப்படி ஹீல் பண்ணோம்? யூ வில் ஹேவ் இன்டிமல் ஸ்க்ளரோசிஸ் அண்ட் மீடியல் ஃபைப்ரோசிஸ். ஸோ அப்போ இந்த இன்டிமா மீடியா இதெல்லாமே என்ன ஆகும்? அதோட எலாஸ்டிசிட்டியை இழந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபாக ஆரம்பிச்சிடும். The same way, what happens? The pulmonary vasculature lost its elasticity, thereby it will increases its vascular resistance. Yeah, because once elasticity போயிடுச்சுன்னா resistance ஆகிடும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது என்ன பண்ணுது? தன்னை எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோல இருந்து தன்னை பாதுகாத்துது. இப்போ ஃப்ளோ இப்போ குறைய ஆரம்பிச்சிருது, ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஸோ இப்போ நான் இந்த நேரத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணி இப்போ பல்மரி ஆர்டரி நீ எவ்வளோ பிளட்டை ஹேண்டில் பண்ணுமோ அவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்கிட்ட நார்மல் அமௌண்ட் ஆஃப் பல்மரி பிளட் ஃப்ளோ கொடுத்தனாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு இருக்காது. பிகாஸ் திஸ் பல்மரி ஆர்டரி பிகம்ஸ் சோ ஸ்டிஃப் நவ். ஸோ இட் இஸ் unable to handle this and it is this child will ultimately land up into heart failure. So this is the reason why resistance mediated hypertension are inoperable, whereas flow mediated pulmonary hypertension are operable. சரி சார், இதை நான் கிளினிக்கல் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா தாராளமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். nowadays இது யாரும் அதை பார்க்கறது இல்லை, பட் ஈவன் யூ able to hear this. In case of flow mediated pulmonary hypertension, the flow increases. ஏன்னா flow ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால தான் pulmonary hypertension வருது. So this increased flow also reflected in the increased flow across the pulmonary valve, and this increased flow across the pulmonary valve will be causing flow murmur in the pulmonary artery, which is nothing but an ejection systolic murmur in the pulmonary artery. So when a loud P2 is associated with an ejection systolic murmur in pulmonary artery, it is flow mediated. In the same way, resistance ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால the pulmonary artery handles more pressure. It is unable to withstand the pressure, thereby it automatically regurgitate on its own. So you will be able to hear a pulmonary regurgitation murmur, that is an early diastolic murmur along with loud P2. Okay? Sir, regurgitation எப்படி சார் loud P2 கேட்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, initially the pulmonary valve closes. அப்போ regurgitation இல்லை, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய pressure ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தான் regurgitate ஆகுது. So you have a loud P2 and this loud P2 is followed by a regurgitant or a diastolic murmur, and this is occurs because of resistance mediated pulmonary hypertension. Okay, so fulla na sollala, I have touched some points, some areas of the current today's topic. If time permits, I will be telling all these things in the inside the classes itself. Okay, so now we'll go to the presentation. So presenter can start this.
Do you need to enable Yuma? Yes, sir. Screen share பண்ணிட்டு அவங்க பிரசன்ட் பண்ணிடுவாங்க சார். Yes. Okay. Yes. Sir, can I start, sir? Yeah. A 5-month-old infant, Ganesan, from Kalavasal, Madurai, was brought by his mother, whose reliability is good, with chief complaints of cough and cold for 5 days, fast breathing for 2 days, fever for 1 day. History of presenting illness. The child was apparently normal 5 days back. Then he developed cough and cold for 5 days. No aggravating and relieving factors. Fast breathing since 2 days. Insidious in onset, gradually progressive in nature. Aggravated during breastfeeding. Relieved by rest. Fever for 1 day. Low-grade fever. Intermittent fever. Not associated with chills and rigor. Mother felt increased precordial activity for past 4 months. History of difficulty in feeding present. History of sucrose suck cycle present. History of forehead sweating while feeding present. History of poor weight gain since birth. No history of bluish discoloration of lips and extremities. No history of facial puffiness or sacral edema. No history of reduced urine output. No history of prolonged fever. No history of convulsions. நம்ம அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் அப்பப்போ அது இதுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிச்சுக்கலாம். பிகாஸ் கடைசியில் நம்ம சொல்ல முடியல. ப்ரெசன்ட் இல்னஸோட ஃபர்ஸ்ட் இருக்குங்க. she has used an excellent words. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். So there are certain changes that you have to make for different infants particularly. Okay. So here this child is having cough and cold for 5 days. A child is having, there is no aggravating in the living factor. The child has been brought to the hospital. Now the child is having fast and so illness because everything is so in the குழந்தைங்க வந்து தனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை சார் ஹலோ சார் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுங்க சார். அப்படியா? காற்று சத்தம் மாதிரி கேட்குறேங்க சார். எஸ் சார், இப்போ ஓகே சார். எஸ் aggravated during breastfeeding. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever there is one important cardinal feature that you will expect in cardiac disorders. ஏற்கனவே முன்னாடி சிம்டம் அனாலிசிஸ் அதை பற்றி பேசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். cardiac disorders பொறுத்த வரைக்கும் whenever the heart is unable to pump the blood, okay, so ultimately it results in congestion and failure. So heart பொறுத்த what is the ultimate failure னு ஒரு ஆர்கனுக்கு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா, first thing what you will always remember is ஒரு ஆர்கன் என்ன வேலை செய்யுதோ அந்த வேலையை அதனால செய்ய முடியல, அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இருக்கும். வேலை என்ன? It is able to generate an adequate cardiac output to meet the tissue metabolic demand. உங்க ஃபெயிலியர், கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியரோட டெஃபினேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும். வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன்? Inability of the heart to maintain an adequate cardiac output, meet the tissue metabolic demands, okay, to meet the tissue metabolic demands, and the dysfunction can be diastolic or systolic or both. இதுல ஒரே வாரத்தில் அழகாக ஒரு டெஃபினேஷனா நீங்க படிக்கும் போதே புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்கன்னா வேற எதுவுமே கஷ்டம் தேவையில்ல உங்களுக்கு. ஸோ த ஹார்ட் இஸ் அன்ஏபிள் டு பம்ப் இட். ஒய் த ஹார்ட் இஸ் அன்ஏபிள் டு பம்ப் இட்? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், பிராங்க் ஸ்டார்லிங் ஸ்டாபிள். Within a physiological limit, the cardiac output is directly proportional to the end diastolic volume or the venous return. ஸோ ஒரு physiological limit தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா the heart is unable to pump. So more amount of blood will stay in the ventricle, and the ventricle is now unable to receive extra blood, and this will be result in stasis of the blood in the peripheries. Thereby you will be having your congestion. In case of congestive cardiac failure, the immediate underlying organs will go for congestion at the first. For example, in the right side of the heart, okay, for categorical purposes we can categorize the heart into right side and left side. For the right sided heart, the right atrium has SVC, IVC. SVC எல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜுகுலர் வெயின்.
So whenever there is a congestion in the SVC side, you will able to see engorged neck veins or JVP எல்லாம் exaggerated தெரியும். ஸோ அதே போல ஐவிசி சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் ஏரியா ஆஃப் ஐவிசி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் கடைசியா வந்து சேருது. லிவர்ல இருக்கிற ஹெப்பாட்டிக் வென்ஸ் தான் கடைசியா வந்து ஐவிசியில் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஐவிசி வந்து ரைட் ஏட்ரியத்துக்கு போயிடுது. ஸோ whenever you have a right atrial problem, ஸோ இந்த ரைட் ஏட்ரியம்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஜெஷன் வந்து immediately reflected on the liver and this congestion will cause congestive hepatomegaly. Since there is a congestive hepatomegaly, it stretches the crescent capsule, thereby this hepatomegaly is tender in nature. So the immediate underlying organ or immediate problem or immediate congestion is reflected in the right side of the heart is with hepatomegaly and engorged neck veins. யூஸ்வலா சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் நெக் வெயின்ஸ் வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு பெருசா பார்க்கவும் முடியாது. ரொம்ப ஹைப்பர்டைனமிக் சர்க்குலேஷன் இருக்கிறனால நம்மளால அதை கன்ஃபார்மும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் தி இமீடியட் மார்க்கர் ஆஃப் ரைட் சைடு ஃபெயிலியர் இஸ் கன்ஜஸ்டிவ் ஹெப்படோமெகலி. இதே லெஃப்ட் சைடுக்கு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற இமீடியட் அண்டர்லைங் ஆர்கன் என்ன? பல்மனரி ஒன், தட் இஸ் யுவர் லங். ஸோ அப்போ இங்க பல்மனரி பல்மனரி வெயின்ல கன்ஜெஷன் இருக்கிறதுனால உங்க பல்மனரி எடிமா வந்து செட் ஆகுது. இப்போ இந்த பல்மனரி எடிமா செட் ஆகும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ்? யூ பிகம் பிரெத்லெஸ் அண்ட் யூ பிகம் having a fast breathing, breathlessness, pink frothing அதெல்லாம் நிறைய. And this breathlessness will be more on lying down, போக it will be more first seen in the basal area because edemas and cardiac conditions are dependent in nature. லங்க பொறுத்த வரைக்கும் லங்க அப்பர் லோப், மிடில் லோப், லோவர் லோப்ல டிபெண்டன்ட் பண்ணது லோவர் லோப் தான். அதனால பேசல் ஏரியால தான் டெம்பரேச்சர். இப்போ இது ஃபெயில் ஆன ஹார்ட்டுக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம். இப்போ ஒரு ஹார்ட் ஒரு இம்பெண்டிங் ஃபெயிலியர் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு எப்பவுமே தெரியும், நம்ம டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லிருக்கோம்னா inability of the heart to meet the cardiac output to meet the distant metabolic demand. As I am doing some activity, this exertion will increase the metabolic demand. Okay, the metabolic demand மீட் பண்றதுக்கு ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா. பட் ஒரு ஃபெயிலிங் ஹார்ட்டை இதை பம்ப் பண்ண முடியாதுன்றதுனால what happens? This will causes congestion because நீங்க அந்த ஹார்ட் மேல ஒரு டிமாண்ட் போட ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த டிமாண்ட் அதனால தாக்கு பிடிக்க முடியல. இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுதுன்னா அமைதியா உட்காந்து இருக்கிற வரைக்கும் அப்படியே வந்து நாப்புல போயிடுது. ஆனா எப்போ அது மேல ஒரு டிமாண்ட் போட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ அந்த டிமாண்ட் அதனால கோப்ப பண்ண முடியல. ஸோ அதோட ஃபெயிலியர் சிம்டம் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆல் யுவர் வீக்னஸஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் வில் பி மோர் இன் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அந்த டைம்ல தான் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ ஹார்ட் இப்படி இருக்குங்கிறது அப்போதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ எக்ஸர்ஷனல் டிஸ்னியா தி pathological feature ஆஃப் congestive cardiac failure. In case of infants, அவங்க என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரு குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் பால் குடிக்குது, இவ்வளவுதான் பண்ணும். ஸோ எக்ஸர்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன், பர்டிகுலர்லி இன்ஃபன்ட்ஸ், இட்ஸ் ஃபீடிங். ஓரளவுக்கு ஒரு வயசுக்கு மேலதான் இந்த குழந்தை வந்து ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு முன்னாடி the feeding is the only exertion. Any dyspnea or anything related to seizure-like picture occurs because of feeding. It tells you it's the equivalent of exertional dyspnea in older children or adults. So அதான் இங்க அழகா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. It is aggravated during breastfeeding. Then the fever, general fever தான் நம்மகிட்ட வந்திருக்காங்க. Again fever also imposes the metabolic load and because of this the child is going in for this. Next slide. So the mother felt increased precardial. This is the word that you have to use. You should not use palpitation. Palpitation தான் என்ன அர்த்தம்? நம்ம palpitation நம்ம சொல்றோம்னா it is unpleasant awareness of one's own heartbeat is palpitation. Now here the mother is perceiving that the child is having an increased heartbeat. Here the baby is not saying you that I am having more heartbeat because of this. எனக்கு கொஞ்சம் uncomfortable இருக்குன்னு பேபி சொல்லல, mother perceive பண்ணி சொல்லுது. So அதனால this is the word that is you have to correctly use. So the mother felt an increased precardial activity in the first 4 months. ரொம்ப ஹார்ட் ரொம்ப படப்படன்னு துடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நெஞ்சு மேல கை வச்சாலோ இல்ல பாப்பாவை என் தோல் மேல போட்டாலோ எனக்கு வந்து படப்படன்னு ஹார்ட் துடிக்கிற மாதிரி இருக்குது குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. Here the child is having difficulty in feeding, definitely tells you the child is having exertional disorder. And suck rest sut cycle, இதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். Suck rest sut cycle is a pathological reduction in the time duration of sucking and resting after the sucking. So normally a child sucks for about 15 to 20 minutes, maximum half an hour, and the child rests for next to 2 to 3 hours, and then the child will again goes for feeding. This is a normal pattern formed by the child. Suppose இது ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்ப அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்? உங்களுடைய பாப்பா பால் குடிக்குது, ஒரு 5 நிமிஷம் குடிக்குது, உடனே பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெட்டிக், because the child is having fatigability because of congestive cardiac failure,
the child goes for sleep. And since the child takes only a small amount of milk, the child becomes hungry again, and then the child cries, and then child goes for sleep. So this reduction in time because of this CCF is called as Sakara subcycle, and again this is one of the pathological marker of CCF in your infancy. Then there is a history of forehead sweating. Why forehead sweating? See, because of congestive cardiac failure or failing heart, நம்ம உடம்புல எது ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கையை கொடுக்கறது நம்மளோட சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம். சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் தான் நம்ம மேல பாவம் பார்த்து வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆனா ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் ஹெல்ப் பண்ணுது, அதனால நிறைய பிரச்சனை அது வேற விஷயம். பட் சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஃபெயிலிங் ஹார்ட் வரும்போது நம்ம உடம்புல ஒரு அட்ரினலின் சர்ஜ் வருது. இந்த அட்ரினலின் சர்ஜ் என்ன பண்ணுது, அங்கங்க டயாபோரசிஸ் காஸ் பண்ணுது. இது ஏன் ஃபோரட்ல மட்டும் நிறைய நடக்குது அப்படின்னா, சில்ட்ரன் ஹேஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப், சில்ட்ரன் இல்லை ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே யூ ஹாவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இன் யுவர் ஃபோரட். நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்த்து போறதெல்லாம் ரொம்ப நெத்தியில தான் வேர்த்து போகும். நெத்தியில, மூஞ்சில, கழுத்துல சில நேரத்தில் தான் வேர்த்து போகும். ஸோ திஸ் சைல்ட் இஸ் ஹேவிங் forehead sweating because of increase in the sympathetic activity because of failing heart. And again, history of poor weight gain since birth. நான் ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்கேன் ஃபெயிலியர் டு ரைட் கிளாஸ்ல. பேசிக்கலி உங்களோட வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னா, வெயிட் கெயின் இஸ் அ anabolic process that requires energy. Normally, your energy that has been receiving from your food has been distributed to BMR, SDA, your activity and growth. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கிற நேரத்துல அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டியா எல்லாமே growthக்கு தான் டைவர்ட் ஆகுது. அதுதான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல குழந்தைங்க ரொம்ப வேகமா வளருது. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம். இப்போ ஹார்ட் ஃபெயில் ஆகுது, ஹார்ட் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்துல அதோட பிஎம்ஆர், ஹார்ட் பேசிக்கா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுக்க வேண்டியது. அப்போ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் டைவர்டட் டு பிஎம்ஆர், and because of this BMR increases, the energy required for growth decreases, thereby the child doesn't have any adequate growth. One, ரெண்டாவது, the child will land up into recurrent infections, and because of this recurrent infections, the child will ultimately land up in increased metabolic demand. So our energy has been diverted to combat the infection, thereby again the energy is not available for growth. Next slide. History of fluid tester. The first thing, once you have been suspecting a child with congenital heart disease, அதே போல இது சொல்லணும் வந்துட்டேன். Congenital heart disease usually presents within one year of birth. Sometimes after 2 years கூட வரலாம். Sometimes incidentally ஃபைன் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. But majority of the congenital heart disease usually presents within 1 year of birth. And most of your rheumatic will be presenting after 5 years. The commonest age group of rheumatic fever is 5 to 15 years. So உங்களோட ஹிஸ்டரி சொல்லும்போது நீங்க வந்து ஒரு வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைக்கு ஹிஸ்டரி சொல்லும்போது ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயின், ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங், சப்குடேனியஸ் நாடியூல்ஸ் ஹிஸ்டரி சொல்ற மாதிரி ருமேட்டிக் ஹிஸ்டரியை சொல்லக்கூடாது. ஸோ 5 மாசம் பாப்பாக்கு நீங்க ருமேட்டிக் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன்றதே ரொம்ப அப்சர்ட். இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் அ திங் தட் எக்ஸாமினர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் see also. Then once you have diagnosed the child is having congenital heart disease, first thing நான் என்ன பண்ண போறேன், அது சைனாட்டிக்கா ஏசைனாட்டிக்கான்னு பார்க்கணும். அதுதான் முக்கியம். பிகாஸ் சைனாட்டிக்னா அதோட லைனே வேற, ஏசைனாட்டிக்னா அதோட லைனே வேற. ஸோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் லிப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் நம்ம கேட்கணும். ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃபேஷியல் பஃபினஸ் அண்ட் சேக்கர் லெடிமா டெஃபினெட்லி ஆஃப் ஆஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து சிசிஏ கூட ஒரு பிக்சர், ரெடியூஸ் மட்டும் சி கூட ஒரு பிக்சர் தான். அண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ப்ரொலாங்டு ஃபீவர். ப்ரொலாங்டு ஃபீவர்னு கேட்கறத விட இங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃபீவர் அசோசியேட்டட் வித் ஜின்ஸ் ட்ரைகர்ஸ் or history of intermittent fever, and this child is having any rash over the palm or any painful fingertips, okay, or any red spots in the eyes. So இதெல்லாம் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டைட்டிஸ்க்காக நம்ம கேட்கணும். காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ், இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டைட்டிஸ்க்காக நம்ம இதெல்லாம் கேட்கணும். ஒரு ஃபீவர்னு ஒரு சைல்டு வரும்போது எனக்கு வெளியே தெரியக்கூடியது இதெல்லாம் தான். என்னென்னலாம் பார்க்கணும், இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டைட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்க ஜான்வே லீஷன்ஸ் தெரியும், உங்களோட ஆஸ்லஸ் நோட் பெயின்ஃபுல் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் தெரியும், சப்கான்ஜெக்டிவல் ஹெமரேஜ் தெரியும், அப்புறம் ஜாயிண்ட் பெயின் இருந்தா ஜாயிண்ட் பெயின் தெரியும். கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்ல போறது கிடையாது. ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து உங்களோட இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிஸ் நீங்க வெளியே பாக்குற பிக்சர். ஹெமச்சூரியா இஸ் ஆல்வேஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிஸ். டோன்ட் ஆஸ்க் அபவுட் ஹெமச்சூரியா இன் ஹிஸ்டரி அண்ட் டெல் இட் இட்ஸ் இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிஸ் கேட்டா சொல்லாதீங்க. இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிஸ் ஹெமச்சூரியா இஸ் ஆல்வேஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன். இப்போ சைனாட்டிக் கஞ்சல் லாட்டிஸ், ஏசைனாட்டிக் கஞ்சல் லாட்டிஸ் பிரிக்கும் போது அடுத்த செட்டில் எனக்கு வந்து ரெண்டா பிரிக்கணும். என்னன்னா ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும். ஏசைனாட்டிக் கஞ்சல் லாட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டியா எல்லாத்துலயும் ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்ப என்ன ஸ்டன்ட்லேஷன்ஸ் தான் மேஜரா வந்து ஏசைனாட்டிக் கஞ்சல் லாட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ளோ நிறைய இருக்கிறதுனால இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் பல்மரி கன்ஜெஷன். பிகாஸ் ஆஃப் பல்மரி கன்ஜெஷன் யூ வில் லீட் டு பல்மரி எடிமா, அதனால பிரெத்லெஸ்னஸ் வரலாம். பல்மரி கன்ஜெஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, உங்களுடைய
பல்வேறு J receptors வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகுது, அதனால ரெக்கரண்டா காஃப் வருது. ஸோ அதனால காஃப் அண்ட் கோல்டு வரலாம். Because of enriched fluid that has been present in the pulmonary area, because of congestion, bacteria can easily land up in there, and thereby it results in recurrent respiratory tract infections. So your recurrent respiratory infections, presence of CCF like picture, bilateral basal crepitation, சில CCF மாதிரி picture, இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் pulmonary blood flow ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ pulmonary blood flow ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏசானட் கஞ்சல் ஆரம்பிச்சிருந்தா இதெல்லாம் நான் இருக்கான்னு நான் கேட்கணும். ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் கேட்கல, பட் கேட்கணும் டெஃபினட்டா. ஈவன் தோ த சைல்ட் இஸ் ஹேவிங் வெரி லெஸ். இப்போ வந்து இது வந்து 5 monthsன்றதால ரொம்ப சின்ன வயசுன்றதுனால இதை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். சப்போஸ்லி இது மேபி ஒரு எபிசோடு தான் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடா ப்ரெசென்ட் பண்றது எபிசோடுன்னா ப்ரீவியஸா வேற ஏதாவது ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா மேபி பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியில கேட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் இல்னஸ்ல நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் கேட்டிருக்கோமா இல்லையாங்கிறத கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மோர் தென் 6 in rural and more than 8 in urban. Okay, because urban la da overcrowding jaasti, so more than 6 in rural and more than 6 in urban in an year. Okay, you can categorize them or you can have categorize them into having recurrent respiratory infection. So இது வந்து நம்மளோட theoretical definition தான். But even in practical situations, any second episode of bronchopneumonia has to be evaluated for CH. Okay, ஏன் ஒரு குழந்தை ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இதே நிமோனியாவால் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கு, திருப்பியும் நம்மகிட்ட இதே நிமோனியாவோட அட்மிட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்காக நான் 6 தடவை 7 தடவை வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. எனி செகண்ட் எபிசோட் ஆஃப் there are many differences between your practical definitions and your theoretical definitions. ஸ்டேட்டஸ் எபிலெப்டிகஸ் நீங்க சொல்றீங்கன்னா 30 நிமிஷம் ஒரு குழந்தை ஸ்டேட்டஸ் சீசர் அடிச்சாதான் ஸ்டேட்டஸ் எபிலெப்டிகஸ் உங்க டெஃபினேஷன் சொல்லுது. அதுக்காக நான் ஸ்டேட்டஸ் எபிலெப்டிகஸ் புரோட்டோகால ஃபாலோ பண்றதுக்கு 30 நிமிஷம் அந்த குழந்தை ஃபிட்டர் கேட்டு பார்த்துனே இருக்கக்கூடாது. எனி சைல்ட் பிரசன்டிங் டு யூ, பர்டிகுலர்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு வரும்போது உங்க கண்ணு முன்னாடி வீட்டுல ஃபிட் அடிச்சு ஆரம்பிச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு வரும்போது ஃபிட் அடிச்சுட்டு இருந்தாலோ, எனி சைல்டு ஹூ இஸ் ஹேவிங் a convulsions for more than 5 minutes based on the history, you treat like status. Okay, ஸோ அப்போ உங்க ப்ராக்டிகல் டெஃபினேஷனோ கிளினிக்கல் டெஃபினேஷன் உங்களுடைய தியரி டெஃபினேஷனோ நிறைய டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம அப்பப்போ புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேட்கணும். தென் அதர் ஃபீச்சர்ஸ், இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிட்டிஸ், அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வரதா இருக்கான்னு கேட்கணும். சைனாய்டு கஞ்சல் ஆர்டிசா இருந்துச்சு அப்படின்னா we broadly categorize them into increased pulmonary blood flow and decreased pulmonary blood flow. Increased pulmonary blood flow but decreased pulmonary blood flow na ஒரே கண்டிஷன் தான் tetralogy fellow. Anything that has right ventricular outflow tract obstruction ஓட ஒரு ஷண்ட் இருக்கு, ஒரு ரைட் ventricular outflow tract obstruction இருக்குன்னா அது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஃபாலோஸ் பிசியாலஜிக்குள்ள வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஃபாலோஸ் பிசியாலஜில தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வருது. ஸோ திஸ் ஃபாலோஸ் பிசியாலஜி will be having only decreased pulmonary blood flow. They will never ever present to you with these types of symptoms what I have already told you. CCF, recurrent respiratory infections, pulmonary edema, இந்த மாதிரி எந்த விதமான சிம்டமுமே வந்து இதுல இருக்காது. ஓகே, பட் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு இது வச்சிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா you have focal neurological deficit, CNS abnormalities. Focal neurological deficit in the form of செரிப்ரல் ஆப்சிஸோ இல்லை செரிப்ரல் வெயின் த்ராம்போசிஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது போகலாம். ஹைப்பர் யூரிசிமியா வந்து கவுட் மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணா, ஸோ இதெல்லாம் வரலாம். இதே சைனாட்டிக் கன்ஜெனிட்டல் வித் இன்க்ரீஸ் பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ ஒரு விஎஸ்டியோட சைனோசிஸ் இருந்தா என்ன இருக்குமோ ஆனா கூட வந்து உங்களுக்கு சைனோசிஸ் மட்டும்தான் கூட இருக்கும். So this is what we have to. So இதுதான் ஓரளவுக்கு வந்து இசியா பிரசன்டிங் கண்டிப்பா கேட்கறது. இசியா பிரசன்டிங் கண்டிப்பா கேட்கணும், கேட்கணும். அதே சைனாட்டிக் கன்ஜெனிட்டல் ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெஃபிசிட் இருக்கா, கன்வல்ஷன்ஸ் ஏதாவது போயிருக்கா, கவுட்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, ஹிஸ்டரியில கண்டிப்பா கேட்கணும். ஓகேப்பா. Past history, no history of similar illness in past, no history of previous hospital admission. Antenatal history, age at conception 21 years, mother was booked and immunized, mother had regular 5 antenatal visits, this is second order child. Iron and folic acids were taken, no history of fever with rash, no history of any drug intake, no history of irradiation, no history of gestational diabetes mellitus or pregnancy induced hypertension. Antenatal scans were done and they were normal. Natal history, full term normal vaginal delivery, male baby, birth weight 2.6 kg, baby cried immediately after birth,
postnatal history. Breastfeeding was started within 2 hours of delivery. No history of NICU admission. Immunization history. Not immunized till date. Last immunization was done at 45th day. Pentavalent first dose, OPV first dose, and IPV first dose were given. BCG scar is seen on left arm. Developmental history. Gross motor, head control attained, rollover attained, fine motor, bidextrous reach attained, social and adaptive, social smile attained, language, babbles and laughs allowed, no developmental delay. Diet history, exclusively breastfed for 2 months. Now cow milk diluted is given 2 times per day along with breastfeeding 3 times per day. Family history, no history of similar illness in family members, non-consanguineous marriage, second order by birth. Contact history, no history of contact with open case of tuberculosis. Socioeconomic history, lives in a Pakka house, separate kitchen and toilet facilities, no overcrowding, drinking water is corporation water. Socioeconomic status, class 4, upper lower class. Summary, a 5-month-old infant, Ganesan, brought by mother with complaints of cough and cold for past 5 days, fast breathing for past 2 days, low-grade intermittent fever for 1 day, increased precordial activity since birth, sucrose cycle present, associated with forehead sweating, poor weight gain since birth, and not immunized till date with no relevant family history. General examination. இதுல வந்து நம்ம சொல்லும்போது கொஞ்சம் அந்த கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கன்ஜென்டல் டிசார்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு ப்ரெசன்டிங் இல்னஸ் நமக்கு க்ளூஸ் கிடைக்காது. அப்போ சரி நம்ம ஏதாவது கிடைச்சா நம்ம சொல்லலாம். பட் அதுல வந்து மோஸ்ட்லி ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸா நம்ம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்குன்றதுனால ஹிஸ்டரியில பெருசா ஒன்றும் இருக்காது. பட் ஆன்டினேட்டல் ஹிஸ்டரியில அதுக்கான க்ளூஸ் ஏதாவது கிடைக்காது நம்ம கண்டிப்பா தேடணும். ஸோ பர்டிகுலர்லி ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் இஸ் பீன் டக்கிங் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வாட் யூ ஹவ் பீன் ஹேவிங் இன் யுவர் ஆன்டினேட்டல் பீரியடு, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுல வரதான் செய்யும். இது ஹிஸ்டரி ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் எனி ட்ரக்ஸ், அதுக்கப்புறம் intake of any irradiation, then any infections. அது வந்து ஒரு டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா particularly we are much more worried about this rubella, so all these things. ஸோ அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரி அவங்க கண்டிப்பா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபீவர் வித் ரேஷ், ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்து நம்ம வந்து ஆன்டிநேட்டல்ல நமக்கு வேற ஏதாவது க்ளூஸ் கிடைக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கணும். தென் அதர் தன் தட் நமக்கு வந்து பெருசா வந்து ஆன்டிநேட்டல்ல இது கிடைக்காது. பட் நீங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த இதுல கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வாட் ஆர் தி அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தட் கேன் காஸ் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து கேட்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது என்னென்ன ட்ரக்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணும் அப்படின்றத கேட்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து கேட்கணும். ஸோ அதை நீங்க படிச்சுக்கணும். கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஏதாவது 2-3 கேள்வி கேட்பாங்க. இப்போ சோடியம் வால்பரேட், ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ், வார்ஃபாரின், ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா என்ன பிரச்சனை வரும், என்ன டைப் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது வந்து அதெல்லாம் மனப்பாடம் தான் பண்ணணும். ஸோ அது இதுல இது பண்ண முடியாது. இம்யூனைசேஷனும் கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து நம்ம முக்கியமா இதுல வந்து கொஞ்சம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி. சரி, பிரசன்ஸ் ஆஃப் இப்போ ஒரு சைல்டுக்கு வீட்டுல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஒரு கஞ்சனல் லாட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு கஞ்சனல் லாட்டிஸ் வரதுக்கு ரிஸ்க் வந்து 3% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டுல யாராவது ஒருத்தருக்கு மதர் யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கஞ்சனல் லாட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா the risk will be 3%. And this is the risk increases 3 times subsequent. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3% போட்டுருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இது இல்லாம அடுத்த கேட்டகரி எடுத்து வந்தீங்கன்னா 3% into 3%, that is your 9%. when one sibling is affected or along with the mother, 2 பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா 9% ரிஸ்க் வந்துடும். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 9 into 3, that is 27%. when more than 2 members are affected in the family, then it will be 27%. so the risk increases by 3 times. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில சிலதெல்லாம் வந்து கேன் ரன்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், ஸோ சம் ஹெரிடிட்டரி டிசார்டர்ஸ் வரலாம். அது மட்டும் நம்ம ஹிஸ்டரியில சொல்லிட்டா போதும். இங்க டயட் ஹிஸ்டரியில ஏன் 5 monthsல கவுஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்ற ஹிஸ்டரி நம்ம கேட்கணும். வை த மதர் இஸ் நாட் கிவிங் எனி அதர் லைக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ அந்த ஹிஸ்டரிலாம் கேட்கணும். ஸோ ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ இந்த நம்ம சொல்ற இந்த கார்னர் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து டீவியேட் ஆகுதோ அப்போ அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து அதுல நம்ம ஏன் டீவியேட் இருக்குன்னு சொல்லணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைல்டு வந்து இம்யூனைஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஏன் இம்யூனைஸ் பண்ணலன்ற ஹிஸ்டரி கண்டிப்பா கேட்கணும். கேட்பாங்க கண்டிப்பா எந்த பீரியாடிஷனும் அதை கேட்பாங்க. அதே போல
ஒரு சைல்டுக்கு வந்து இப்போ இந்த சைல்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்கல 6 மாசம் அப்படின்னா ஏன் கொடுக்கலன்றதையும் நம்ம அதில் சொல்லிடணும். இல்லைன்னா அடுத்த கேள்வி அதான் வரும், ஒய் திஸ் சைல்ட் இஸ் நாட் பிரஸ்ட் ஃபெட் ஃபார் இத்தனை மந்த்ஸ் அப்படின்னு. பிகாஸ் சம் ஆஃப் தி இஷ்யூஸ் ஆர் சோஷியல் இஷ்யூஸாக தான் இருக்கும். இல்லை சம்டைம்ஸ் தி மதர் மேபி இக்னரண்ட் டு தட். ஸோ அதை நம்ம எஜுகேட் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை பண்ணணும். அதுக்காக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. தென் அவ்வளோதான். இதுல பெருசா அடிஷனலாக நம்ம சொல்றது. General examination. The child is alert, active, tachypneic, febrile, malnourished, no pallor, no icterus, no cyanosis, no clubbing, no sacral edema, no generalized lymphadenopathy. Head to foot examination. Posterior fontanelle closed, anterior fontanelle is open, eyes normal, no cataract, no cleft lip or cleft palate, tongues and lips, no cyanosis, low set tears present, chest no deformity, abdomen non-distended, external genitalia normal, back and spine normal, extremities normal. Vitals: heart rate 150 beats per minute, respiratory rate 72 breaths per minute, CRT less than 3 seconds, SpO2 98%. Anthropometry: weight 3.6 kg, less than 3rd percentile, length 60 cm, less than 3rd percentile, head circumference 42 cm, chest circumference 39 cm. Examination of cardiovascular system. Inspection: trachea appears to be in midline. Apical impulse is seen on left fifth intercostal space, 1 cm lateral to mid-clavicular line. No precordial bulge present. No scars or sinuses or dilated veins present. Palpation: tracheal position is confirmed. Apical impulse is felt in left fifth intercostal space, 1 cm lateral to mid-clavicular line. Hyperdynamic in nature. Systolic thrill present over left parasternal border. Grade 1 parasternal heave is present. Palpable P2 is present. Auscultation: S1 is normal. S2 wide variable split with loud P2. No added sounds. High pitched soft blowing. Pansystolic murmur of grade 4/6 heard over left parasternal border. Best heard with diaphragm of stethoscope. Examination of other system. Respiratory system: tachypnea present, subcostal and intercostal retractions present, air entry equal on both sides, bilateral basal crepitations present, abdomen soft and non-tender, no hepatosplenomegaly, central nervous system, cry and activity are good, no focal neurological deficit. Provisional diagnosis: a case of congenital acyanotic heart disease with left to right shunt, probably ventricular septal defect in sinus rhythm with pulmonary hypertension, failure to thrive with features of heart failure, no signs of infective endocarditis, no other associated congenital syndromes. Investigations: general investigations, hemoglobin level, complete blood count, ESR, blood grouping and typing, RFT, serum creatinine, serum electrolytes, ASO titer, CRP, RA factor, serology, hepatitis B surface antigen, PTINR, urine analysis. Specific investigations: chest X-ray, echo, ECG. Treatment: medical management for congestive heart failure with diuretics, digoxin, AC inhibitors. Surgical management: patch closure of VST. Okay, inspection மட்டும்ங்களா? So examination பொறுத்த வரைக்கும் general examinationல you have to look into the other external markers. So CHD congenital heart disease ஓட external markers நம்ம பார்க்கணும். So most of the external markers of congenital heart disease வந்து ஒரு syndromic markers ஆவோ, இல்ல ஒரு spatial down spaces, இல்ல ஒரு Ellis-Van Crevall spaces. So என்ன type of cases இருக்கு, congenital heart disease associated இருக்கக்கூடிய syndrome இருக்கக்கூடிய cases ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். செகண்ட் வந்து நீங்க அது கூடவே பார்க்க வேண்டியது வந்து அதர் மார்க்கர்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர் மார்க்கர்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கையில தான் ஒரு ஆப்சென்ட் ரேடியஸ், இல்ல எக்ஸ்ட்ரா தம்பு இருக்கு, இல்ல ஆப்சென்ட் தம்பு இருக்கு, பாலிடாக்டைல் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் congenital heart disease, whether it is present or not, we have to tell it. Supposedly, if you are presenting the child of more than 5 years, you have to see for external markers or other markers of rheumatic fever. Okay, so rheumatic fever oda other markers நம்ம பார்க்கணும். ஆஸ்லஸ்டன் சரி இதோட இது நோடு பேர் என்ன மறந்துட்டேன், சப்குடேனியஸ் நாடியூல்ஸ். ஸோ சப்குடேனியஸ் நாடியூல்ஸ், எரித்திமா மார்கனேட்டம், இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னலாக தெரியக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் எதாவது பார்க்கணும்.
Then infective endocarditis are features. Okay, infective endocarditis features like your purpurus, இல்லனா வந்து your subconjunctival hemorrhages, Janvin, oscillus, then phlebotomy. So இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அடிஷனலா வந்து அந்த மதர் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் infective endocarditis நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படிங்கறத நீங்க அத சொல்லணும். Okay, so these are the things that we should emphasize on general examination. So that means your rectal examination like additional. So cardiovascular system பொறுத்த வரைக்கும் here you will be having only epical impulse. நம்ம அதிகமா டெவலப் பண்றது வந்து epical impulse உங்களுடைய vasculature மட்டும் தான், pulsations மட்டும் தான். So pulsations பொறுத்த வரைக்கும் pulsations are visible that you can able to see it whenever there is hyperdynamicity in the circulation. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து இது பண்றேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ரைட் ஏட்ரியம் வந்து என்லார்ஜ் ஆயிடுச்சு, ரைட் ஏட்ரியம் என்லார்ஜ் ஆயிடுங்கிற பட்சத்துல அது வேலை ரொம்ப ஓவரா செய்யுது அப்படின்னா அந்த ரைட் ஏட்ரியம் கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கு மேல நமக்கு பல்சேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட்டை சுத்தி என்னென்ன இடம் இருக்கு, யூ ஹேவ் ரைட் பரஸ்டனம், லெஃப்ட் பரஸ்டனம், ஸ்டர்னம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருக்கு. ஸோ அதே போல கிளாவிக்கல், சூப்பரா கிளாவிக்கல், இன்ஃப்ளா கிளாவிக்கல். ஸோ கிளாவிக்கலுக்கு மேலே கீழே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் யர் எபிக்கல் ஏரியா. Then அதுக்கப்புறம் you'll be having the back. Okay, so these are the areas where you have to see for pulsations. So அப்ப இங்க எல்லாம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இவன் ரைட் பராஸ்தானம்ல ஹார்ட்டோட எந்த ஸ்ட்ரக்சருமே கிடையாது. பட் இப்ப இந்த ரைட் பராஸ்தானம்ல ஹார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது கோரிலேட் ஆகுது இல்ல மேல உழுகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு என்லார்ஜ் ரைட் ஏட்ரியமா இருக்கும். ஸோ ரைட் பராஸ்தானம்ல ஒரு பல்சேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா இட் குட் பி செகண்டரி டு என்லார்ஜ் ரைட் ஏட்ரியம் or it could be due to the heart that has been presenting in the right side. So it could be due to dextrocardia. So அப்ப ரைட் பராஸ்டனல் பல்சேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு தான் காரணங்களா இருக்க முடியும். லெஃப்ட் பராஸ்டனம்க்கு நம்ம வருவோம். லெஃப்ட் பராஸ்டனம்ல என்னென்ன சேம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பராஸ்டனம்க்குள்ள இமீடியட்டா இருக்கக்கூடிய சேம்பர் இஸ் யுவர் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் இஸ் யுவர் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் யுவர் லெஃப்ட் ஏட்ரியம். ஸோ நீங்க ஹார்ட்டை வந்து நம்ம சாதாரணமா பாக்குற மாதிரி அப்படியே ரொம்ப இதுவா கரெக்டா தெரியாது சார். நீங்க இன்கேஸ் இப்ப நான் வந்து மேல இருந்து கட் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோட ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ரைட் சைட்ல யூ ஹாவ் யுவர் ரைட் ஏட்ரியம். ஸோ நீங்க இது எப்படி ஒரு நிமிஷம் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுறது கேட்டுச்சா அகசி சார்? ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் கேட்கலைங்க சார், இப்பதான் கேட்குது சார். எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்டர்ஸ் தான் கேட்குது. எஸ் சார், அது கேட்டுச்சு சார். அதுக்கப்புறம் எதுவும் கேட்கல சார். இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிஸ் மார்க்கர்ஸ்லாம் சார் நீங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எதுவும் கேட்கல. ஆமா சார், அதான் அப்படி சொல்லிட்டு போன மாதிரி தான் சார் இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் கன்ஜெனல் ஹார்ட் டிசீஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன்ல ஹெட் டு டோ எக்ஸாமினேஷன்ல எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் கன்ஜெனல் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்றதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். ஸோ பர்டிகுலர்லி எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேசிஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டவுன் ஃபேசிஸ் இல்லைன்னா வந்து எனி ஃபேசிஸ், எனி சிண்ட்ரோமிக் ஃபேசிஸ், அது வந்து ஒரு எல்ஃபின் ஃபேசிஸா இருக்கலாம். எனி ஃபேசிஸ் தட் இஸ் பீன் அசோசியேட்டட் வித் சிண்ட்ரோம், தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கார்டியாக் டிசீஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லணும். அது எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்க ஒரே வார்த்தையில நோ சிண்ட்ரோமிக் ஃபேசிஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். அப்படி இன் கேஸ் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லும் போது கண்டிப்பா அவங்க அடுத்த கேள்வி வந்து வாட் ஆர் தி அதர் சிண்ட்ரோம்ஸ் யூ கேன் சி, அதுல ஏதாவது 2 ஃபீச்சர் சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ஒரு ரெண்டு சிண்ட்ரோம் ரொம்ப காமனா நம்ம பாக்குற டவுன் சிண்ட்ரோம்,
டர்னர் சிண்ட்ரோம். இந்த சிண்ட்ரோம்ல ஹார்ட் டிசீஸோட கண்டிப்பா அசோசியேட்டடா தான் இருக்கும். அந்த சிண்ட்ரோம்ஸோட பேசிஸை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதர் எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் congenital heart disease ஆர் யுவர் absent radius, then absent thumb, presence of more fingers, polydactyly, syndactyly. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து யூ கேன் ஹாவ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் congenital heart disease. இதே 5 இயர்ஸ்க்கு மேல ஒரு கேஸ் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த நேரத்துல நாம வந்து ருமாட்டிக்கான மார்க்கர்ஸையும் நம்ம சொல்லணும். ஸோ அதர் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் ருமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ், ஒரு சப்குட்டேனியஸ் நாடியூல்ஸ், எரித்திமா மார்ஜினேட்டம், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லணும். அண்ட் இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிட்டிஸோட மார்க்கர்ஸ், சப்கன்ஜக்டல் ஹெமரேஜஸ், ஜான்வே லீஷன்ஸ், பர்பியூராஸ், தென் யுவர் ஆஸ்லஸ் நோட்ஸ், ஸ்பிளீனோமெகலி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹெட் டு டோ எக்ஸாமினேஷன்ல. அதுக்கு அடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்ஸ்பெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம மேஜரா வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்ல அதிகபட்சமா பார்க்கக்கூடியது இன்ஸ்பெக்ஷன்ல நாம அதிகபட்சமா பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பல்சேஷன்ஸ் தான். ஸோ பல்சேஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப மெயினா வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்றேன்ப்பா, கொஞ்சம் வரையணும். ஓகே சார். ஸோ பல்சேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், இன்ஸ்பெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம அதிகபட்சமா நாம முக்கியமா வந்து இது பண்றதே வந்து பல்சேஷன்ஸ் தான். பல்சேஷன்ஸ் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சேம்பர் வந்து எந்த அண்டர்லைங் சேம்பர் வந்து பெருசா இருக்கோ, எது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹைப்பர்ட்ரோஃபியா இருக்கோ, ஹைப்பரோடைனமிக்கா வேலை செய்தோ, அதுக்கு தான் வந்து பல்சேஷன்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம ஹார்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டர்னம் இங்க இருக்கு, இந்த பக்கம் 2 கிளாவிக்கல் இருக்கு. ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து நம்ம ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர். So you have your right parasternum here, and you have your left parasternum here. You have your apex, and you have infraclavicular region, supraclavicular region, and pinnadi you will be having your back. So mostly number இவ்வளவு ஏரியாஸ்குள்ள தான் இந்த இடத்துல suprasternal. So இந்த ஏரியாஸ்குள்ள இங்க ஒண்ணு சார். ஓகே, கேக்குதாப்பா? எஸ் சார். ஓகேப்பா, சாரிப்பா, ஓகே, நோ பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ உங்க ஹார்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க ஹார்ட்டை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ரைட் ஏட்ரியம் இருக்கு, இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் இருக்கு, ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இப்படி இருக்கு, சாரி ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இப்படி இருக்கு, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படிதான் உங்க ஹார்ட்டோட பொசிஷனே இருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்க ஹார்ட்டோட பொசிஷன் எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போது, ஸோ ரைட் ஏட்ரியம், ஸோ ரைட் பாராஸ்டர்னல் ரீஜன்ல உங்க ரைட் ஏட்ரியம் இருக்கு. லெஃப்ட் பாராஸ்டர்னம் இந்த இடத்துல யூ ஹேவ் யுவர் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அண்ட் யூ ஹேவ் அ ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் இஸ் தேர். ஸோ லெஃப்ட் பாராஸ்டர்னல் பல்சேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா, ஒன்னே உங்க லெஃப்ட் ஏட்ரியம் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கணும், இல்ல ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கணும்.
ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் ரொம்ப ஆன்டீரியரா இருக்கிறதுனால ரைட் வென்ட்ரிகுலர் இம்பல்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துடும். லெஃப்ட் ஏட்ரியல் பல்சேஷன் வரணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரொம்ப கிராஸ்லி டைலேட் ஆகியிருந்தா மட்டும்தான் லெஃப்ட் ஏட்ரியம்னால லெஃப்ட் பாராசனல் இம்பல்ஸ் வரும். ஸோ எப்ப நீங்க வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஏட்ரியல் இம்பல்ஸ்னால உங்களுக்கு பாராசனல் இம்பல்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து ரொம்ப கிராஸ்லி டைலேட்டடா இருக்கு, சிவியரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எபெக்ஸுக்கு வரும். எபெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் பி ஹேவிங் தி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் நெவர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு யுவர் எபெக்ஸ். ஸோ யுவர் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் யுவர் இன்ட்ரவென்ட்ரிகுலர் செப்டம் இது ரெண்டும் தான் வந்து எபெக்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. தென் உங்களுடைய சுப்ரா கிளாவிகுலர் ரீஜன், அந்த இடத்துல சப்கிளேவன் ஆர்டரி போது, இந்த இடத்துல பிடிஏ இருக்கு, இன்ஃப்ரா கிளாவிகுலர் ரீஜன்ல பிடிஏ இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டு தான் வரணும். அதே போல இந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு உள்ள என்லார்ஜ் ஆகி கீழே வந்துச்சுன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் an enlargement in the right ventricle, that is right ventricular hypertrophy, that causes pulsation in the epigastrium. So epigastric pulsations varla. So these are the areas where you can see pulsations. You can able to see the pulsations in the back in case of coarctation of aorta, that what is called as Sussman sign. So idu vandu namba ivlo durthukku idu nyabam vechita podum. Then we are moving on to the palpation. Palpation la adhigapachama na kandupidikka vendiyadhu parasternal heave irka, murmur irka, apical impulse eppadi irukku nu paakalam. So ipo vandu parasternal heave is nothing but you can able to feel a thrust, an uplift or a thrust. Okay, you can able to feel it in the left parasternal region. நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம், left parasternal regionல right left atrium, so left parasternal regionல you will be having a left atrium and right ventricle. இது ரெண்டு தான், இது ரெண்டு enlarge ஆனாதான் நமக்கு left parasternal pulsations கிடைக்கும். parasternal heave அதனால தான் கிடைக்கும். இப்ப parasternal heave வருதுன்னா ஒன்னு RVH இருக்கணும், இல்லனா LAH இருக்கணும். சரி சார், இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when the left parasternum, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் parasternum எப்படி இருக்கு, உங்க எபெக்ஸ் எப்படி இருக்கு. சோ லெஃப்ட் parasternumல RV நால இம்பல்ஸ் வருது அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் வென்ட்ரிக்கிள் ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல சைமல்டேனியஸா வேலை செய்யும். ஈவன் தோ மெக்கானிக்கலி யூ ஹேவ் 4 chambers in the heart, electrically you have only 2 chambers, atrium and ventricle. Both atrium contracts together, both ventricle contracts together. As we all know that apical impulse is been because of left ventricle. When right ventricle contracts, left ventricle also contracts. So the parasternal heave and the apical impulse both will lift together. So that means the parasternal heave is because of ventricular in nature and it is due to right ventricular hypertrophy. In case of atrium irukku அப்படிங்கற பட்சத்துல when the atrium contracts, ventricle contract ஆகாது. So during this, when left atrial impulse வரும்போது there is no apical impulse, and when there is apical impulse then the atrium will go. So this type of impulse is called as seesaw precordium or rocking precordium, where because of parasternal heave, because of left atrium ஒரு lift இருக்கும், அப்ப apex lift ஆகாது, அதுக்கப்புறம் apex lift ஆகும், left parasternum கீழே போயிடும், அப்புறம் left parasternum lift ஆகும், apex கீழே போயிடும். So this is how you will be able to differentiate between the parasternal heave due to right ventricular hypertrophy and left atrial enlargement. Then we are moving on to the apex. apex பொறுத்த வரைக்கும் apical impulse பொறுத்த வரைக்கும் apical impulse தான் நம்ம சைட் பார்க்கணும், அதே போல அதோட நேச்சர் பார்க்கணும், அப்புறம் அதோடைய அசோசியேட்டட் மர்மர்ஸ் வரதா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஸோ பர்டிகுலர்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், யுவர் வென்ட்ரிக்கிள் வில் பி சாரி இட் வில் பி லைக் திஸ். உங்க எபெக்ஸ் வந்து இட் வில் பி லைக் திஸ். If this is your apex, if this is your apex, the apex is contributed by both your left ventricle and your interventricular septum. The right ventricle doesn't contribute to your apex. So any enlargement in this right ventricle will pushes the apex laterally. அதனால தான் whenever there is right ventricular hypertrophy, the apical impulse is pushed only out, not down. Whereas in case of left ventricular enlargement, the left ventricular apex, the apex has been pushed both out and also down. So in case of RVH, the apical impulse is only pushed out, whereas in case of LVH, the apical impulse is pushed both down and out. Why there is apical impulse? Apical impulse is nothing but just ஒரு ஹார்ட் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகி செஸ்ட் வால ஒரு பீட் அப்பவும் தட்டு கொடுக்குது. இதுதான் எபிக்கல் இம்பல்ஸா நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது. இந்த எபிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து அடிக்கும் போது நாம ரெண்டு பார்க்கணும், ஒன்னு டியூரேஷன் பார்க்கணும், இன்னொன்னு த்ரஸ்ட் பார்க்கணும்.
Normal duration, normal thrust. What is normal duration? The normal duration is 1/3 of the systole. So normal duration is 1/3 of the systole. You can have a well felt thrust in the podam. That is normal. For example, when we have a hyperdynamic conditions where the heart is able to enlarge ஆகி நிறைய blood receive பண்ணி பம்ப் பண்ணணும். So இப்போ இப்படி பம்ப் பண்ணும்போது what happens, since it has large amount of blood, it needs more time. Okay, it needs more time. ஏன்னா அவ்வளோ blood empty பண்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். So அதனால the duration of apical impulse is increased. At the same time, what happens, the thrust is there and it is more, but it is ill sustained in nature. Okay, the thrust is there, you can able to feel it because of the increased force of contraction, but it is ill sustained in nature. அதை sustain பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஏறிட்டு உடனே இறங்கிடும், ஏன்னா பம்ப் பண்ணிடும். So you have an increased duration but an ill sustained thrust. Whereas in case of heaving type of apical impulse, obstruction overcome பண்றதுக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், ரொம்ப நேரம் தள்ளணும், அந்த பிரஷரை மெயின்டைனும் பண்ணணும். So you have an increased duration and a sustained thrust will be there in heaving. So based on this you can categorize them. In hyperdynamic conditions like VSD, you expect a apical impulse to be shifted out and down because LV தான் first enlarge ஆகுது. So the apical impulse will be shifted down and out and it will be of hyperdynamic in nature. So இதான் வந்து நம்ம இதுல பார்க்கலாம். The other thing that what we are much more worried about in palpation is loud P2. So P2 லவுடா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பார்க்க போறீங்க. ஆனா அது நம்ம ஆஸ்கல்டேஷன்ல தான் கேட்க முடியும். அதோட காம்பனண்டா பால்பேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா palpable P2. ஒரு P2 palpable இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லவுட் P2க்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ அப்போ நம்ம பல்மனரி ஏரியால கையை வச்சு பார்க்கும்போது you can able to feel the thud இருக்கா இல்லையாங்கறத பார்க்கணும். This is loud palpable P2க்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது. Then ஃபைனலா அடுத்து கடைசியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து உங்களோட மர்மர்ஸ். சோ வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மர்மர்ஸ் இருக்கா, கையில வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து மர்மர்ஸ் கேக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே ஓகே, இது பிரசன்ட் பண்ணுப்பா. ஓகே, ஆஸ்கல்டேஷன் படிங்க. ஓகே, ஸோ ஆஸ்கல்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம் நாட் கோயிங் இன் டெப்த் டீடைல்ஸ் நான் நிறைய போல, ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுவே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ S1 நார்மல், S2 வைட் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்பிளிட், VSD பொறுத்த வரைக்கும் வைட் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்பிளிட் தான் இருக்கும். மேபி இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் தென் ஐ வில் டீச் திஸ் ஸ்பிளிட் இன் தி அதர் கிளாஸ். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் VSD பொறுத்த வரைக்கும் மர்மர் என்ன மர்மர் கேட்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது மர்மர் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி pressure difference தான். pressure difference ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அந்த pressure difference ஒரு turbulent flow கிரியேட் பண்றதுனால தான் நமக்கு மர்மரே கேக்குது. சோ அதான் பேஸ். சோ அப்போ ஒரு VSTக்கு நமக்கு வந்து மர்மர் கேட்கணும் அப்படின்னா சோ அப்ப நமக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்? சோ இப்போ இந்த VSTல ரெண்டு வென்ட்ரிகுலர் சேர்ந்தாப்புல கண்ட்ராக்ட் ஆகுது, blood flow across this will be more in the systole. சோ அப்ப சிஸ்டலில நமக்கு flow இருக்கு, turbulence இருக்கு, மர்மர் கேக்குது. இப்ப நீங்க என்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் ஷண்ட் எல்லா நேரமும் தான் இருக்கு, சிஸ்டலிலயும் இருக்கு, டயஸ்டலிலயும் இருக்கு, அப்ப ஏன் VSDல ஒரு பான் சிஸ்டாலிக் மர்மர் மட்டும் கேக்குது, ஏன் டயஸ்டாலிக் மர்மர் கேட்க மாட்டேங்குது? இது ரொம்ப சிம்பிளான இதுதான் இது. சோ இப்ப இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பார்க்க வரேன், என்கிட்ட VSD இருக்கு, இந்த VSDல ரெண்டு VSD ரெண்டு வென்ட்ரிகுலர் கண்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. சோ ரெண்டு வென்ட்ரிகுலர் கண்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது சிஸ்டாலிக் பிரஷர் ரீச் பண்ணும்போது ரைட் வென்ட்ரிகுலரோட பீக் சிஸ்டாலிக் பிரஷரே வந்து 25 to 30 வரைக்கும் தான் போகும். ஏன்னா பல்மரி ஆர்டரியோட பிரஷர் 25 தான், அதை தாண்டி போனாலே போறோம், 30 போனா போறோம். அயோட்டாவோட பிரஷர் வந்து 120. இப்ப அதை தாண்டணும்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் பிரஷர் வந்து 120 120க்கு மேலேயோ போய் ஆகணும். சோ அப்ப there will be gross 5 times difference in the pressure. So அப்போ from the onset of the systole till the end of the systole the pressure difference is maintained and at the same time the shunt is also operating and murmur. If during diastole what happens is left atrial pressure is 0 to 5, right atrial pressure ஆரவரே 0 to 5 தான். யாரவரே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் அரௌண்ட் 5 தான் வந்து இருக்கும். சோ அப்ப 5க்கும் கீழே கம்மியா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் ரைட் வென்ட்ரிகல் பிரஷரை குறைக்கணும், அப்பதான் ஏட்ரியம் வந்து பிளட் வாங்க முடியும். அப்ப டியூரிங் diastole the left ventricular pressure is also between 0 to 5 and the right ventricular pressure is also between 0 to 5. There is no gross pressure difference between these two ventricles. Thereby shunt never occurs during diastole, so there is no turbulence, so there is no diastolic murmur. So this is why your VSD will be having your pan systolic murmur.
ஸோ ஆஸ்கல்டேஷன்ல என்னென்னலாம் கேட்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா S2 வைட் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்பிளிட்டா இருக்கணும். அதே போல யூ ஹேவ் அவர் பான்சிஸ்டாலிக் மர்மரா இருக்கணும். அது யூஸ்வலா கிரேட் 4ல இருந்து தான் இருக்கணும். கிரேட் 3 பான்சிஸ்டாலிக் மர்மரா இருக்கக்கூடாது. கிரேட் 4ல இருந்து தான் ஆர்கானிக் மர்மரா ஆரம்பிக்குது. ஸோ இட் வில் பி கிரேட் 4/6 பான்சிஸ்டாலிக் மர்மரா தான் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்து ஆஸ்கல்டேஷன்ல அடிஷனலா நம்ம கேட்க வேண்டியது P2 வந்து இங்க லவுடா இருக்கா இல்லையா, அதர் ஃப்ளோ மர்மர்ஸ் வர்றதா கேக்குதா இல்லையா. நான் உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் போட்டு காட்டும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். லெஃப்ட் ஏட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல், பல்மரி ஆர்டரி ஹேண்டில்ஸ் மோர் blood. So there is more flow across your mitral valve and the pulmonary valve. So you can able to hear a flow murmurs and in the mitral valve and also flow murmur in the pulmonary valve. Flow murmur in the mitral valve னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மிட் டயஸ்டாலிக் மர்மர் கிடைக்கும். அதே ஃப்ளோ மர்மர் இந்த பல்மரி வால்வ்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரெஜெக்ஷன் சிஸ்டாலிக் மர்மர் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கூட அடிஷனலா இருக்கும். ஸோ அப்ப இதெல்லாம் என்கிட்ட என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சிவியரிட்டி ஆஃப் விஎஸ்டி என்கிட்ட சொல்லுது. இப்ப இதை வச்சு நீங்க லார்ஜா, ஸ்மாலா, மாடரேட்டா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைன்ஸ் ஆஃப் சிசிஎஃப் அண்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளோ. இப்ப இது எல்லாமே ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா தானே நடக்கும். அப்போ ஒரு பாப்பாக்கு வந்து ஹிஸ்டரியில இருந்தே நம்ம சொல்லிட்டு வரணும், ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்னியா இருக்கு, ஃபீடிங் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு, இந்த சைல்டுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன்ல பிரிகார்டியல் பல்ஜ் இருக்கு, அப்போ கூடவே வந்து P2 லவுடா இருக்கு, ஃப்ளோ மர்மர்ஸ் கேக்குது. ஸோ இவ்வளவு வச்சு பார்க்கும்போது ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தியா சுத்துற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ளோ ஜாஸ்தியா ஏன் சுத்துதுன்னா விஎஸ்டி சைஸ் பெருசா இருக்கு, அதனால அது வந்து லார்ஜ் விஎஸ்டியா இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு நம்ம சொல்றோம். See, those VSTs which has been presenting even at a very earlier age groups, that too particularly up to ஒரு 5 months, 3 months, 5 months இந்த ஏஜ் குரூப்லயே ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பிரசன்ட் பண்ணி சிசிஎஃப் எல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணி வருதுன்னா அது லார்ஜ் விஎஸ்டியா இருக்கும். லேட்டர் இன்ஃபென்சில பிரசன்ட் பண்ணதுன்னா அது மாடரேட் இன்ஃபென்சியா இருக்கும். அதை தவிர்த்து மாடரேட் விஎஸ்டிக்கோ லார்ஜ் விஎஸ்டிக்கோ பெருசா டிஃபரன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் லார்ஜ் விஎஸ்டியா இருந்தாலும் ஸ்மால் விஎஸ்டியா இருந்தாலும் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் க்ளோசரை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ this is how you will categorize whether it is large VST or small VST. So இந்த கேட்டகரைசேஷன் தான் மாடரேட்டா லார்ஜாங்கிறது ஏஜ் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் வச்சு மட்டும் தான் நம்ம வந்து டிலினியேட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு பெருசா டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. Now regarding the investigations, obviously we have to go for other investigations. To confirm the investigation of choice is echocardiogram. You have to see the size and associated anomalies வரதா கூட இருக்கா இல்லையா. ஏன்னா VSD is one thing which is the most common acyanotic or most common congenital heart disease, but it is the commonest heart defect that has been associated with every other heart disease. So அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு TYF இருந்தா அது கூட ஒரு VSD இருக்குது. அதே போல நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு TG இருந்தாலும் அது கூட ஆப்ளிகேட்டரியா ஒரு VSD இருக்கலாம். ஸோ மல்டிபிள் ஏரியாஸ்ல VSD வந்து கோஎக்ஸிஸ்டண்டா வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம கூட வேற ஏதாவது அனாமலிஸ்லாம் வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்ல வேற சிம்பிள் VSDயா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பார்த்துட்டு then all your other investigations will only support the diagnosis. ASO டேட்டெல்லாம் இந்த வயசுல பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால அதை மட்டும் நம்ம இதில் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். தி அதர் திங்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் செகண்டரி இன்வெஸ்டிகேஷன் தான். முக்கியமா அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கறது செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, இசிஜி, எக்கோகார்டியோகிராம் தான். செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல என்ன பார்ப்பீங்க, செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல எனக்கு வந்து ஹார்ட் ரொம்ப பெருசா தெரியும் சார், ஏன்னா ஹைப்பர் டைனமிக்கா இருக்குது, ஸோ ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, லார்ஜ் விஎஸ்டி கண்டிப்பா வந்து ஹார்ட் சைஸ் பெருசா இருக்கும். ஐ எக்ஸ்பெக்ட் கார்டியோமெகலி. இஃப் த சைல்ட் இஸ் ஹேவிங் அசோசியேட்டட் நிமோனெட்டிக் சிம்டம்ஸ், ஐ கேன் எக்ஸெப்ட் சம் ஹெட்ரோஜெனஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் இன் தி லங் ஃபீல்ட்ஸ். இதுதான் வந்து எக்ஸ்ரேல நீங்க பார்க்க வேண்டியது. இசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட என்ன தெரியும், இசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் விஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எல்விஹெச் தான் வரும், எல்ஏடி தான் இருக்கும், சரியா. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்விஹெச் போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்ஏடிக்கு போகும். ஸோ அதனால இசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போறேன். தென் எக்கோகார்டியோகிராம் வில் கன்ஃபார்ம் டயக்னோசிஸ். ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து பேசிக்கா நம்ம பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ல விஎஸ்டிக்கு. ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன், ஜெனரல் மெஷர்ஸ், மெடிக்கல் மெஷர்ஸ் அண்ட் சர்ஜிக்கல் மெஷர்ஸ். ஜெனரல் மெஷர்ஸ்ன்றது நீங்க அடிஷனலா கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம். இப்போ யூ ஆஸ்க் தி மதர் டு அட்வைஸ் த பெட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், டிமாண்ட் கம்மி பண்ணணும், நியூட்ரிஷன் ரிச் டயட் கொடுக்கணும், அடிக்வேட் வெயிட் கெயின் என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி டென்ஸ் ஃபீட்ஸ் கொடுக்க சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ். நிறைய நேரத்தில் நீங்க இந்த ஜெனரல் மெஷர்ஸ் எல்லாம் மறந்துடுறீங்க. ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும், சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். கவுஸ் மில்க் ஹேஸ் மோர் சால்ட் when compared to breast milk. That's why children will thrive well with breast milk. CHD இருக்கிற childrenலாம் பாத்தீங்கன்னா they thrive well with breast milk, but they will ultimately land up into fluid overload when they are started with cow's milk. So அதனால you ask the mother to restart the feed, breastfeeding கொடுக்க சொல்லணும். other feeds எதை ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தா எனர்ஜி டென்ஸ் ஃபீட்ஸ் ஆரம்பிக்க சொல்லணும். appropriate nutrition care, appropriate fluid restriction, salt restriction has to be advised. So இதெல்லாம் வந்து supportive measures. Medical measures பொறுத்த வரைக்கும் there is no curative medical therapy for VSD. All these are supportive only.
So அப்போ supportive medical management not treating the complications. You have to treat the baby for congestive cardiac failure if the baby is having that. So congestive cardiac failure பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம D's யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போறோம். Diuretics, then dilators. இதுதான் ரொம்ப first. Digoxin has a later role in case of VSD because இப்போ digoxin அதிகமா யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல. First நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது diuretics. Along with this you can use ACE inhibitors. இது ரெண்டு தான் நம்ம இனிஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். டிஜாக்ஷன் வந்து பின்னாடி போட்டுக்கலாம். ஓகே, சில எக்ஸாமினர்ஸ் வந்து ஓல்டு எக்ஸாமினர்ஸ் டிஜாக்ஷன் சொல்லனா கோவப்படுவாங்க. ஸோ பட் ஆனால் டிஜாக்ஷன் சொல்லுங்க, ஆனால் பின்னாடி சொல்லிடுங்க. தென் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் நிமோனியா. இப்போ இந்த சைல்டுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த சைல்டுக்கு கூட அசோசியேட்டா ஃபீவர் எல்லாம் இருக்கு, ஒரு நிமோனியாட்டிக் சிம்டமோட தான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இந்த சைல்டுக்கு நான் வேற ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்காவோ இல்லை ஒரு வைரல் நிமோனியாவா இருக்கும் அதே ட்ரீட் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம விட்டுற முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு பல்மனரி கன்ஜெஷன்லாம் ரொம்ப சிவியரா இருக்கு. ஸோ அதனால ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம போட்டாகணும். தென் ஃபைனலி யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம அதிகபட்சமா அடுத்து இன்னும் சொல்ல வேண்டியது prevention of infective endocarditis. You advise the mother to take appropriate precautions once the child has been posted for intervention procedures. ஸோ அதை வந்து நம்ம சொல்லணும், உங்க குழந்தைக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற டாக்டர் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு. ஃபைனலா சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். சர்ஜிக்கல் போறதுக்கு முன்னாடி sometimes there is a concept called as spontaneous closure of VSD. Spontaneous closure of VSD occurs if the VSD size is small and if the VSD is located in the muscular area that has a very high chance of closure. Membranous part oda muscular part la irukradhukku chance of closure romba jaasti. So those children who has been present with large VSD, those children who has an intractable CCF, okay, not controlled with drugs, drug koduthu control panna mudiyala, okay, those children who has VSD ஓட சைஸ் ரொம்ப லார்ஜா இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து those children who has a இது என்ன அவுட்லெட் டைப் ஆஃப் VSD. ஸோ ஏன் அவுட்லெட் டைப்ஸ் ஆஃப் VSDs வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து கை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, those children who are having outlet type of VSDs are at a very high risk of going in for aortic regurgitation because outlet of ventricular septum தான் அயோட்டாவை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ அவுட்லெட் VSDஸ்னா யாருக்கும் அயோட்டிக் வால்வுக்கு ரொம்ப இமீடியட்டா பக்கத்துலயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு VSD இருக்கு. இப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் பல்மனரி ஆர்டரி பெருசு ஆக ஆக ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்னா இந்த அயோட்டிக் வால்வை சப்போர்ட் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அப்போ அயோட்டிக் வால்வ் ப்ரொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அயோட்டிக் வால்வ் ப்ரொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி வால்யூம் ஓவர்லோட் இருக்கிற கண்டிஷன், அயோட்டிக் வால்வ் ப்ரொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் வால்யூம் ஓவர்லோட ரொம்ப ஃபெயிலியருக்கு போயிடும். ஸோ அதனால அதே போல அவுட்லெட் VSDs அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸா க்ளோஸ் ஆகாது. So in the மாதிரி condition இருந்தா you have to go for surgical management. How long you can wait? Depending upon the size you can wait. Even 90% of children will have a spontaneous closure at 8 years. But இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராக்ரெசிவா பார்க்கணும். ஒரு வயசுல இருந்துட்டு 8 வயசுல க்ளோஸ் ஆகணும்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு வயசுல இருந்து 1 வயசு 2 வயசு 3 வயசுல நம்ம ஸ்கேன் பார்க்கும்போது அதே சைஸ் தான் இருக்கு, சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது, இன்அப்ரோப்ரியேட் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்குலாம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. So those children who has been showing progression in the scan in the form of decreasing size, so அதெல்லாம் இருக்குன்னா you can ask them to wait. Other than that அது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மினா you have to ask the child to ask the mother to operate. ஆப்ரேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். you can go for device closure, patch closure of the VSD. அதை மட்டும் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ போஸ்ட் VSDல என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் பேட்ச் க்ளோசர் பண்றதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு ரெசிடுவல் VSD வரலாம். ஸோ நம்ம ஒழுங்கா பேட்ச் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னா ரெசிடுவல் VSD வரலாம். கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்றதுனால இவ்வளவு நாளா VSD வச்சு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தது டக்குன்னு வந்து ரெண்டுமே செப்பரேட்டா வேலை செய்யணும் அப்படின்னும் போது ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல தடுமாறலாம். ஸோ இம்பெண்டிங் CCF ஏதாவது வரலாம். தென் தேர்ட் திங் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிட்டிஸ் வரலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து ரைட் பண்டில் பிரான்ச்சுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ரைட் பண்டில் பிரான்ச் பிளாக் வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டர்னிங் டு VSD சர்ஜரிஸ். ஸோ இது வந்து பேசிக்கா வந்து ட்ரீட்மெண்டோட நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ ப்ரிவென்ஷனுக்கு அசச் ப்ரிவென்ஷன் பெருசா VSDக்கு நம்ம எதுவுமே கிடையாது. ஸோ சப்சிக்வெண்டா அடுத்த குழந்தை வரும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும். ஸோ அவ்வளவுதான். தி அதர் திங் இஸ் என்ன ஏதோ ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, ஸோ சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் VSD நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ இவ்வளவுதான் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் VSDஸ்ல நம்ம இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் திருப்பி கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டேன். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஐ வில் ஆன்சர்.
கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். குவிஸ் ஆக்சுவலாக ரெடி பண்ணலப்பா. நேற்று டியூட்டி கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன், அதனால் நேற்று ரெடி பண்ண முடியல.